हेलो हेलो फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा कैमरा सेट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। हूँ हरिता मेंढा सुरेन्द्रनगर थी अमूल गुजराती फेसबुक लाइव पर तमारू फरीथी एकवार हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज मारा रसोड़े हूँ आज लईने आवी छूँ एक सरस स्वीट पटेटो रबड़ी टोस्टनी रेसिपी के जे आप एज अ स्वीट पण लई शको छो के आपी शको छो गेस्ट ने के तमारा मेन्यू में एड करी शको छो या पछी तमे एज अ डिजर्ट पण कोईने सिंगल सर्विंग में पण सर्व करी शको छो। तो सौथी पहला आपणे एना इंग्रेडिएंट्स जोई लईशुं। तो सौथी पहला एना माटे जोईशे आपणे स्वीट पटेटो एटले के शक्करिયું के जेने मैं अहींया एक शक्करिયું लई अने एने मैं प्रेशर कूक नहीं कर्યું पण स्टीमर में स्टीम करी लीधुं छे जेथी एकदम सॉफ्ट ना थई जाए आवी रीते सेज कड़क रहे एटला माटे मैं एने स्टीम कर्યું छे। एक शक्करिયું मैं अहींया लीधुं छे नानुं एनी माटे अहींया मैं लीधुं छे 250 ml एटले के एक मोटो बाउल फूल फेट अमूल मिल्क जेनाथी आपणे रबड़ी बनावीशुं अने अहीं मैं अमूलनी ब्रेडनो यूज कर्यो छे टोस्ट बनाववा माटे जेने मैं आ रीते सर्कल में राउंडल्स में कट करी लीधी छे। हवे आपणे एमां कोईपण जातनुं स्वीटनर एड नहीं करता एटले के एने आपणे नेचरल स्वीटनेस थी ज बनाववाना छीए एटले एमां एक तो शक्करियानी स्वीटनेस एमां आवशे प्लस एमां एड करीश हूँ 3 થી 4 मैं अहींया खजूर ने ठड़िया काढीने लीधी छे एनी साथे एमां रिचनेस लाववा माटे हूँ अहीं थोड़ा नट्स एड करीश जेमां मैं 5 થી 7 काजू लीधा छे अने 5 થી 7 बदाम लीधी छे। थोड़ो इलायची अने जायफळनो पाउडर लीधो छे, थोड़ू केसर लीधुं छे अने गार्निशिंग माटे अहींया मैं बदाम अने पिस्तानी कतरण लीधी छे अने ब्रेड ने टोस्ट करवा माटे अहीं मैं अमूल बटरनो यूज करवानी छुं हूँ। तो शुरू करिए आपणे पहला आपणे रबड़ी बनावीशुं के रबड़ी अहींया फटाफट अने इंस्टंट बनाववाना छीए तो जे फटाफट बनी जशे अने इंस्टंट रबड़ी बनी जशे एमां कोई जातनी कुकिंग प्रोसीजर नहीं सो तमे पण फटाफट एने बनावी शकशो अने कोई गेस्ट आवे तो पण तमे एने फटाफट बनावी अने पीरसी शकशो। तो होप सो के आपने तमने लोकोने आ रेसिपी गमशे। तो एनी माटे मैं अहींया एक मिक्सर जार लीधुं छे एमां हूँ एड करी दईश मैं अहीं जे स्टीम करीने राख्या छे शक्करिયું हूँ लई लઉં છું अहींया एनी अंदर हूँ नाखीश आ खजूर के जे मैं अहींया ठड़िया काढीने रेडी करीने राखी छे एमां हूँ नाखीश काजू अने बदाम पछी एमां हूँ उमेरीश आ अमूलनु फूल फेट मिल्क अने एमां मैं थोड़ू अमूलनु फ्रेश क्रीम पण एड करी दीधेलुं हतुं। आ फ्रेश क्रीम पण मैं एमां एनी अंदर रिचनेस लाववा माटे एड कर्युं छे। तो तमे जोई शको छो कि मैं आमां कोईपण जातनुं स्वीटनर
કંઈ જ એડ કર્યું નથી. ખાંડ કે જેગરી પાવડર કે દેશી ખાંડ કે કંઈ જ. આપણે અહીંયા નેચરલ સ્વીટનરથી જ આપણે સ્વીટ બનાવીશું. અહીં છે આ 1/8 ટીસ્પૂન જેટલો કાર્ડેમમ એટલે ઇલાયચી અને નટમેગ એટલે જાયફળનો પાવડર છે, એ હું પણ એડ કરી દઈશ. હવે કેસરને આપણે કેવી રીતે યુઝ કરીએ છીએ હું તમને અહીં બતાવું છું. આ કેસર છે જેને આપણે કોઈ જાતના વોર્મ મિલ્કમાં કે કંઈ જ ઇન્ફ્યુઝ કરવાનું નથી. હું તમને અહીંયા એક નવી ટ્રીક બતાવું છું. મેં અહીંયા જે આપણો ખાંડની દસ્તો એટલે કે આ ટાઈપનું આવે છે ખરલ, એ લીધું છે. એની અંદર હું ઉમેરીશ 2 થી 3 આઈસ ક્યુબ. અહીં હું એની અંદર ઉમેરવાની છું 2 આઈસ ક્યુબ અને એને આવી રીતે તોડી લઈશું. સોરી ગાઈસ, અવાજ આવશે થોડો. પછી એને બરફને આવી રીતે ભૂકો કરી લઈશું. પછી બરફ ક્રશ થયા પછી આપણે કેસરને બરફમાં લસોટી લઈશું. ગાઈસ, તમે જોઈ શકો છો કે સરસ મજાનો કેસરનો કલર બરફમાં આવી ગયો છે. તો આ મારી એક અહીંયા અમૂલની ટીપ છે કે તમે આવી રીતે કોઈ પણ જાતના ફટાફટ કેસરનો ઉપયોગ કરવો હોય તો એને ગરમ મિલ્કમાં દૂધમાં પલાળવાની કે કંઈ જરૂર નથી. તમે આવી રીતે આઈસ ક્યુબ સાથે ક્રશ કરીને લેશો તો પણ એનો ટેસ્ટ અને સ્મેલ અને કલર બધું જ એકદમ પ્રોપર સરસ આમાં આવી જશે. જો, અને તમે એને ફટાફટથી યુઝ કરી શકશો. તો હવે હું આ કેસર જે મેં ઇન્ફ્યુઝ કરી લીધું છે બરફમાં, એને આમાં હું એડ કરી દઈશ, જેથી આપણી રબડીનો કલર ખૂબ જ સરસ આવશે. તો આ આપણું રબડીનું મિક્સચર રેડી છે મારું. તો હું એને સહેજ ચર્ન કરી લઉં, ગ્રાઇન્ડ કરી લઉં. હજી થોડું ગ્રાઇન્ડ કરવાની જરૂર છે ગાઈસ. મેં અહીં થોડા સ્વીટ પટેટો શક્કરિયા રાખ્યા હતા, પણ હું એમાં એડ કરીશ કે આપણે થોડી થીક રબડી જોઈએ છે એટલા માટે. તમે અહીંયા તમારી ઈચ્છા અનુસાર રબડી થોડી જાડી અથવા પતલી રાખી શકો છો. તમારે જો રબડી સહેજ થીક જોઈતી હોય તો તમે અહીંયા શક્કરિયા થોડા વધારે એડ કરી શકો છો.
જેનાથી એકદમ સરસ ઘટ્ટ રબડી બનીને તૈયાર થઈ જશે। રબડીને હું એક બાઉલમાં કાઢી લઈશ। જો ગાઈસ, તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ થીક રબડી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। જો એનું ટેક્સચર તમે જોઈ શકો છો। હવે હું ટોસ્ટ તૈયાર કરીશ। જે આપણે બ્રેડ સ્લાઇસને કટ કરીને મૂકી છે એના માટે હું નોનસ્ટિક તવાને ગરમ કરું છું। તવો સહેજ ગરમ થઈ જાય એટલે હું એમાં એડ કરીશ અમૂલ બટર। અમૂલ બટરને સરસ સ્પ્રેડ કરી લઈશું। મેં અહીંયા અમૂલ બટર યુઝ કર્યું છે, તમે અહીંયા ઘી પણ તમારી ઈચ્છા અનુસાર લઈ શકો છો। અમૂલ ઘી કે વોટેવર કોઈ બી તમે અહીંયા યુઝ કરી શકો છો। આજે મેં રાઉન્ડલ્સ કટ કરીને મૂક્યા હતા બ્રેડના, એને હું ટોસ્ટ કરી લઈશ। ગોલ્ડન કલર આવે અને થોડા ક્રિસ્પ થાય ત્યાં સુધી આપણે આ બ્રેડના રાઉન્ડલ્સને ટોસ્ટ કરી લઈશું। ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ ટુ લો રાખી છે। લો ટુ મીડિયમ પર આપણે એને સહેજ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી શેકી લઈશું। અહીં બટર યુઝ કરવાનું પર્પઝ એક જ છે કે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી ટોસ્ટ બનીને તૈયાર થશે। જોઈ શકો છો ગાઈસ, સહેજ બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે ટોસ્ટ પર। સરસ એકદમ ક્રિસ્પ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને ધીમા તાપે બંને બાજુથી શેકી લઈશું। ગેસની ફ્લેમ મેં અહીંયા એકદમ સ્લો કરી દીધી છે। ગેસની ફ્લેમ હું બંધ કરું છું। હું અહીં આવા સિંગલ સર્વિંગ કપમાં એનું સર્વિંગ કરવાની છું। તમે કોઈ પણ પ્લેટમાં પણ સર્વ કરી શકો છો। હું અહીંયા સિંગલ સર્વિંગ કરું છું જેથી તમે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ કોઈને એઝ અ ડિઝર્ટ પણ તમે સર્વ કરી શકો છો। તમે તમારી ઈચ્છા અનુસાર કોઈ પણ રીતે સર્વ કરી શકો છો। તો એની માટે પહેલાં હું નીચે
રબડી એડ કરું છું. બે ટેબલસ્પૂન જેટલી રબડી એડ કરું છું હું. એની ઉપર અહીં સરસ રીતે એકદમ તમે જોઈ શકો છો બ્રાઉન કલરના બટરમાં શેકાઈને તૈયાર થયેલા જે ટોસ્ટ છે, બ્રેડના બનાવેલા ટોસ્ટ, એ હું એની ઉપર મૂકું છું. જોઈ શકો છો એકદમ સરસ શેકાઈને રેડી થઈ ગયા છે. ફરીથી હું એની ઉપર રબડી પોર કરીશ. તમે અહીંયા તમારી ઈચ્છા અનુસાર રબડી વધારે ઓછી પણ સર્વ કરી શકો છો કે લઈ શકો છો, કન્ઝ્યુમ કરી શકો છો. તમારી ઈચ્છા અનુસાર તમે અહીંયા કંઈ પણ ચેન્જ કરી શકો છો, વધારે કે ઓછું. તમને કેવું ટેક્સચર રબડીનું ગમે છે અથવા તમારા ઘરે જે ગેસ્ટ આવે છે કે તમારા જે ઘરના છે એમને કેવું ટેક્સચર ગમે છે એ પ્રમાણે તમે અહીં ટોસ્ટ અથવા રબડીને રાખી શકો છો, બનાવી શકો છો. તો આપણી રબડી સ્વીટ પટેટો રબડી વિથ ટોસ્ટ રેડી છે. એને હું ઝીણા સમારેલા બદામ અને પિસ્તા કે બદામ અને પિસ્તાની કતરણથી ગાર્નિશ કરું છું. અહીં તમે તમારું મનપસંદ ડ્રાયફ્રૂટ લઈ અને એને ગાર્નિશ કરી અને સર્વ કરી શકો છો. તો ગાઈસ તમે જોઈ શકો છો ફટાફટથી બની ગયું છે આપણું આ ડિઝર્ટ કે સ્વીટ વોટએવર તમે જે એને ઈચ્છો એ નામ આપી શકો છો. એકદમ હેલ્ધી ફટાફટથી બની જાય એવું, નો એડેડ શુગર, કંઈ જ વધારાની કોઈ આપણે અંદર ખાંડ કે સ્વીટનર એડ કર્યું નથી અને કોઈ જ ઉકાળવાની ઝંઝટ વગર આપણું સરસ મજાનું અહીં ઉગતું શક્કરિયું સ્વીટ પટેટો એને લઈને આજે મેં રબડી બનાવી છે. તમે જોઈ શકો છો. તમે આ રબડીને એમ જ પણ એન્જોય કરી શકો છો. અત્યારે આ વિન્ટર સિઝન છે તો અત્યારે શક્કરિયા સારા એવા પ્રમાણમાં મળે છે, સારા સરસ ક્વોલિટીના પણ મળતા હોય છે. તો તમે આ જ રીતે શક્કરિયાની રબડી બનાવી અને એમાં તજનો પાવડર ઉમેરીને એમ જ પણ કન્ઝ્યુમ કરી શકો છો આ વિન્ટર્સમાં. તો મને પ્લીઝ કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો કે તમને મારી આ રેસિપી કેવી લાગી. હેલો હિનાજી, થેન્ક યુ સો મચ. વિભૂતિજી, થેન્ક યુ મારી સાથે જોડાવા બદલ. આઈ હોપ કે તમને મારી આ રેસિપી ગમી હશે. તો આ શિયાળામાં ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને તમારા કિડ્સને ફટાફટથી બની જાય છે. તો સ્વીટ અને ડિઝર્ટમાં અથવા તો કોઈ ગેસ્ટ આવે તો પણ તમે જરૂરથી એને ટ્રાય કરી શકો છો સ્વીટ અને ડિઝર્ટમાં. તો થેન્ક યુ સો મચ મારી સાથે જોડાવા બદલ. ફરી મળીશું આવી જ એક સારી સરસ ફટાફટથી બની જાય એવી હેલ્ધી પણ ડિલિશિયસ રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ સો મચ. બાય એન્ડ હેપી કુકિંગ.